خود حضرت عمر فاروق عدالت میں جاتے ہیں اور جج کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں تم ناانصاف جج ہو کہ تم نے مجھے عزت دی, میں خلیفہ ہوں اس لیے مجھے عزت دی, تو میرے روب میں آ گئے, تو میرے روب میں آ گئے. اس بات کو حضرت عمر نے اپنے لیے پسند نہیں کیا, کہا قاضی برابر فیصلہ کرے گا. رولز کے لیے پہلے ہی سیٹ کر دیا گیا تھا. پہلے سیٹ, بادشاہ وقت ہو یا اونٹ چرانے والا, عدالت میں آئیں گے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی کسی کو پرائرٹی نہیں ملے گی. بارے ثبوت مدعی پر ہے, جو الزام لگاتا ہے ثبوت بھی وہی دے گا. اوکے, یعنی ثبوت کے بغیر, ثبوت الزام لگا رہے تو ثبوت دو. کامن سینس آج کے دور کا یہی ہے سلسلہ. بالکل, ثبوت نہیں ہے الزام تمہارا بیکار سے تصور کیا جائے گا. مدعا علیہ اگر کسی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا تو اس سے قسم لی جائے گی. جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے پاس اگر پروف نہیں ہے پھر اس سے اوتھ لیں, قسم لیں اس سے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کا تو قسم سے شروع ہوتا ہے, اور جو الزام ثبوت نہیں دے سکتا جواب میں اس سے قسم لیں. کب چل اس کی بات, پھر اس کے بعد آرگومنٹ شروع ہوگی جو بھی ہوگی. یعنی اس کا بھی ایک ویٹیج ہے. فریقین ہر حالت میں صلح کر سکتے ہیں, لیکن جو امر خلاف قانون ہے اس میں صلح نہیں ہو سکتی. اوکے, صلح ہر حالت میں ہو سکتی ہے صحیح, لیکن جو چیز لا بریکنگ ہے, جہاں پہ مثلا ایک کوئی بھی اس کی پنشمنٹ اپنی جگہ, وہاں صلح نہیں ہوگی. وہاں پہ ایک آدمی نے اگر لا بریک کیا, اسٹیٹ کے سیکرٹس بتا دیے, راز بتا دیے, یو ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل, وہاں پہ پنشمنٹ لگے گی, وہاں صلح نہیں ہو سکتی. صحیح, جو اسٹیٹ ذاتی معاملات میں تو آپ صلح کر لیں, جہاں اسٹیٹ کا لا توڑا ہے آپ نے وہاں نہیں چھوڑے جائیں گے, وہاں آپ کی پنشمنٹ ہوگی, وہاں صلح نہیں ہے. پلی بارگن نہیں کر سکتے آپ پلی بارگن نہیں کر سکتے. اربوں روپے ملک کی خیانت کی آپ نے, اس کے بعد عدالت سے کہیں کہ تھوڑے پیسے لے کے چھوڑ دو مجھے, جو ہو رہا ہے اس وقت. سارے نیب میں یہی ہو رہا ہے, سارے این آر او سے یہی ہو رہا ہے. این آر او نہیں پاس کر سکتے آپ, یو کی ناٹ میک سچ لا. وہاں پیس نہیں ہو سکتی, وہاں پہ صلح نہیں ہو سکتی. وہاں پر مار کھاؤ گے تم نے خیانت کی ہے اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ, قانون توڑا ہے تم نے ملک کا. صحیح, کیونکہ پھر وہ ایک بندے کی بات نہیں ہوتی, پورے اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. صحیح. مقدمے کی پیشی کی ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے. پیشی کی تاریخ ڈیٹ سیٹ کر دو کب مقدمہ سنا جائے گا, تاکہ سب کو پتا ہو. یہ نہیں کہ 20-20 سال مقدمے لٹکے چلے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ پیشی کی تاریخ ہے کیا ہے. اگلی پیشی پہ پہنچے تو اس کے بعد اگلی پیشی پڑ گئی, تو اگلی پیشی پڑ گئی. مقدمے کی پیشی کی تاریخ متعین کر کے بات کرو. اس کے بعد اگر تاریخ معینہ پر اگر مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو مقدمے کا ایک طرفہ فیصلہ کر دی جائے. کوئی پارٹی اگر نہیں آتی ہے تو فیصلہ, پھر اگر اپیئر نہیں ہوتی, عدالت میں نہیں آتی, پھر جج کو اختیار ہے کہ ایکس پارٹی ایک طرفہ فیصلہ کرتے. صحیح, کیونکہ دے ور گیون چانس, اب نہیں تو پھر ہارو. صحیح, ٹھیک ہے. آج دنیا میں یہی ہوتا ہے, بہترین سے فائنل. بالکل, ہاں, ایگزیکٹلی. اور اب دیکھیے, ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے, ہر مسلمان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے, مگر وہ شخص جو سزا یافتہ ہو, جس کو پنشمنٹ ہو چکی ہو. جو کرمنل ہو اس کی گواہی نہیں ایکسپٹ ہو سکتی. جس کی جھوٹی گواہی دینا ثابت ہو, جس نے ایک دفعہ کبھی جھوٹی گواہی دے دی ہو, اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جا سکتی. جو شخص کرمنل ہو, جس پر کیسز ہو, مقدمات ہو, پہلے مقدمات میں شریک ہو, یہاں پہ وہ مسلمان اپنی حق گواہی دینے کا, وٹنس بننے کا حق چھوڑ بیٹھتا ہے جو جھوٹی گواہی دے یا کرمنل ہو. کرائٹیریا ڈیفائن کر دیے گئے ہیں وٹنس کے لیے. ٹھیک, لہٰذا اس لحاظ سے جتنے کرمنلز ہیں ان کی گواہی ایکسپٹ نہیں ہو سکتی. جب ان کی گواہی ایک مقدمے میں ایکسپٹ نہیں ہو سکتی تو الیکشن اور ووٹنگ میں کیسے ایکسپٹ ہو سکتی ہے؟ جو جھوٹی گواہی, ہمارا پورا عدالتی نظام جھوٹی گواہیوں پہ چل رہا ہے. ایف آئی آر سے شروع کریں آخری مقدمے تک ہر گواہ جھوٹ بولتا ہے. پیسہ میں گواہ مل جاتا ہے, جج بھی خرید لیتے ہیں, آپ سو جج بھی جھوٹ سنتے ہیں, وکیل بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور سارے گواہ جو لٹرلی آپ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے باہر جائے, سیشن کورٹ سے باہر جائیے, لوگ تھیلیاں لیے پھر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ کی, جعلی ڈاکومنٹ کی. جو گواہ چاہیے ہم وٹنس بننے کو تیار ہیں, جو گواہی دلوا دیں. جب یہ کیریکٹر ہو, وہ تو ایک عدالت میں, جس کو ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی تزکیۃ الشہود کی لفظ استعمال کیا گیا ہے, the quality of the evidence, تزکیۃ الشہود کی. اور یہاں ساری ایویڈنسز اگر آپ عدالتوں میں اٹھا کے دیکھیے, جتنے وٹنسز پیش ہوتے ہیں, یا کرمنل ہوں گے, یا جھوٹے ہوں گے, پولیس کے ٹاؤٹس ہوں گے, کوئی کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا, اینڈ دین اس کے بعد دا پوائنٹ از, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں میں قاضی تھا, ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس مقدمات نہیں آتے تھے. ناؤ دس واز دا سسٹم. حضرت عمر کے جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, صحیح, یہ وہ جوڈیشل سسٹم تھا, گورننس رول جوڈیشل سسٹم آپ نے دیکھ لیا. اب ایک انڈیپینڈنٹ قاضی بیٹھا ہوا ہے, اس میں کمال دیکھیے اسلامک جوڈیشل سسٹم کا کیا ہے, اس میں وکیل نہیں ہے کوئی, ایک عدالت کا کمرہ بنا ہوا ہے, ایوری بڈی نوز کہ عدالت کا کمرہ ہے. اور جو فائنسٹ ہوتا تھا آدمی, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سیشن کورٹ میں سب سے گھٹیا جج لگایا جاتا ہے, ہائی کورٹ میں اس سے پڑھا لکھا ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں ذرا تعلیم یافتہ جج ہوتے ہیں. صحیح. حضرت عمر نے سیشن کورٹ میں نہیں, جو سب سے نچلی عدالت ہوتی ہے, اس میں معاشرے کا سب سے اعلیٰ آدمی جج لگا دیا, تاکہ 99% کیس وہیں ختم ہو گئے.
99% केसेस वहीं खत्म हो गए। हम उसका टोटली ऑपोजिट हम कर रहे बिल्कुल हैं ऑपोजिट जा रहे हैं। बिकॉज हम उसको स्टेटस के साथ लिंक कर रहे हैं, हाँ। बड़ा जज, ज्यादा और तालीम याफ्ता। बाय द टाइम आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, आप अपने 7 नस्लों की जायदाद बेच चुके होते हैं इंसाफ लेने के लिए। हजरत उमर के सारे प्रोसेस में इंटायर जुडिशियल प्रोसेस इज फ्री। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अदल दे। इससे फ्यूचरिस्टिक, इससे ज्यादा अमेजिंग जस्टिस सिस्टम क्या हो सकता है, मुझे बताएं। जब हम कहते हैं कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करप्ट निजाम है, तो इसका मतलब, हमारा मतलब यही है एग्जैक्टली कि आप करोड़ों रुपए खर्च, लाखों रुपए खर्च के बगैर इस सिस्टम से इंसाफ ले नहीं सकते। आप जायज हो, हक पे हो, इंसाफ भी मिल जाए आपको इस अदालत से, क्योंकि निजाम ही गलत तो है। आपको 20 साल भी लगेंगे, लाखों रुपया भी खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। यू कैन नॉट कॉल दिस इस्लामिक, ये हराम सिस्टम है। फिर क्राइम रेट भी ऊपर जाएगा, फिर दीगर और फिर मसाइल भी सामने आगे आएंगे बताएंगे आपके। जेलों में क्या, आगे आपको बताएंगे जेलें किस तरह की बनाई उन्होंने, वो एक अलग निजाम है पूरा जेलों का। और ये इमेजिन कीजिए कि जुडिशियल सिस्टम है कि जिसके अंदर वो हर शहर में एक बड़ा काजी है, काजी, और वही काजी डिसीजन है। अपील अगर गलत की है तो उस काजी को इख्तियार है कि अपने फैसले रिवाइव करे, या ऊपर ऑफ कोर्स एनीबॉडी कैन टेक अ कंप्लेंट एनीवे, टू खलीफा तक, हर जगह तक कंप्लेंट जा सकती है। लेकिन 99 काजी इतना शानदार, इतना बाकिरदार आदमी है कि आज तक हुआ ही नहीं कि उसकी अपीलें कहीं और जाएं, वही मैटर रिजॉल्व हो जाता है इतने अदल के साथ। वकील कोई नहीं है। इमेजिन कीजिए कि एक शख्स जिसका मुकदमा मकान के किराए का, सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि वो इस हजरत उमर के सिस्टम में काजी के पास जाता है, काजी से कहता है, काजी उस मालिक मकान को या किराएदार को बुलाता है जो उसका घर खाली नहीं कर रहा। वो दोनों अगले दिन उसकी अदालत में पहुंचते हैं, काजी सुनता है, वही 5 मिनट जो फजर से लेकर जोहर तक मुकदमा सुनने के बाद, जोहर के बाद फैसला सुना देता है, शाम तक उसको घर मिल जाता है, 1 रुपया खर्च नहीं होता। देयर इज नो वकील इन्वॉल्व, देयर इज नो लॉयर इन्वॉल्व। आदमी खुद जाके डायरेक्ट काजी को कंप्लेंट, जज को कंप्लेंट करता है, जज डायरेक्ट मुद्दा अलय को, जिसके खिलाफ मुकदमा होता है, उसको कॉल करता है, विद इन 1 डे 2 डे मैटर रिजॉल्व। मुझे बताइए इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जुडिशियल सिस्टम कहां होगा दुनिया में? नाउ यू टेल मी, जाएं, हम चैलेंज करते हैं, आपकी गाड़ियां टकरा जाएं, या मुकदमे का मसला हो, या इवन मियां बीवी का तलाक का, डिवोर्स का कोई छोटा सा मसला हो जाए, या एक मकान के किराए का इशू है, या प्रॉपर्टी का लेन देन, पैसों का इशू हो जाए, जरा सेशन कोर्ट से मुकदमा तो जितवा के, मुकदमा तो दर्ज जीत लें। नॉट पॉसिबल। 15 साल, 10 साल, 8 साल, लाखों रुपए रिश्वत आगे पीछे, एक फाइल आगे पीछे करने का जो बेड़ा गर्क बेइज्जत होंगे। बल्कि लोग कहते हैं कि किसी को फंसाना हो तो आप उसके ऊपर केस कर दें, करना तो जाली केस करके ये मिसाल जो है वो दी तो जाती है कमाल है इंसाफ के निजाम की। अनफॉर्चुनेटली ये हमें बड़े, हमारे वकील दोस्त बड़े नाराज हो जाते हैं इस बात से, लेकिन इस पूरे कुफर के निजाम को चलाने वाले, जो कुफर ने जो सिस्टम बनाया, उसका फंडामेंटल पिलर, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, बर्नार्ड लुइस कह रहा है। बर्नार्ड लुइस जो कि इस वक्त सबसे बड़ा ओरिएंटलिस्ट है, जो लिखता है, मशरिक और इस्लाम को सबसे ज्यादा स्टडी उसने मगरिब में किया, बड़ी बड़ी किताबें इस्लाम पर लिख रहा है। वो कहता है कि मगरिब ने जो पूरी दुनिया में अपना निजाम कायम किया है, उसकी बुनियाद 2 प्रोफेशंस पे, एक वकील और एक जर्नलिस्ट। यस। और इस्लाम में जो हमारा खिलाफत राशिदा का मॉडल है, जिसमें अदल का मॉडल है, उसमें फीसें लेके मुकदमात को लंबा कर करके घसीट के चोर कातिल डाकू को बचाने के लिए कोई वकील, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस बात का। तसव्वुर से बाहर है इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम के बदतरीन वकील, बेहतरीन वकील जो दुनिया के माशरे के हैं, बड़े बड़े कातिलों, डाकुओं, चोरों, डकैतों और एनआरओ से धुले हुए नापाक और पलीत लोगों को अरबों करोड़ों रुपए फीसें ले लेके उनको बरी करा देते हैं और कहते हैं हमने तो सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी की। कानून लिखा हुआ इसीलिए नहीं था कि लॉयर्स की जरूरत ही नहीं थी। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो लॉयर की आदमी, इसलिए कि उस वक्त एक गडरिया भी जाके, एक ऊंट वाला जाके खलीफा के खिलाफ केस कर सकता था। आज कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता कि कोई अपने हमसाये पे केस कर दे जब तक 10 वकील बीच में इन्वॉल्व ना हो जाए और तूफान ना बर्पा हो जाए। अब मुझे बताइए, आज का जो जुडिशियल मॉडल बेहतर है या खिलाफत राशिदा का जुडिशियल मॉडल? There's no question about that, Judge. और अगर हम वो पाकिस्तान में नाफिज करते हैं तो किसको तकलीफ होती है? तकलीफ उसी को होगी जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट पे चोट लगे, जो तकमीला पाकिस्तान के खिलाफ, तकमीला पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट है इस कुफर के सिस्टम के साथ, उनको तकलीफ होगी। लेकिन हम इंशाल्लाह अजान देंगे, मुझे है हुक्म अजान, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमें हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू जैद साहब। व्यूअर्स, आज की ब्रास टैक्स की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। खिलाफत राशिदा के एट्रीब्यूट्स के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे, और आज जो हमने खदोखाल देखे जुडिशरी के, और जिस तरह का निज़ाम जो है खिलाफत राशिदा में इम्प्लीमेंट किया जाता था, और आज जब उसकी जैद साहब से मैं सुनती हूँ और कंपेयर करते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, जब अपने जो यहाँ पर हालिया करंटली जो निज़ाम है, तो इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है, क्योंकि कॉमन सेंस भी किसी तरह से इस निज़ाम को जस्टिफाई नहीं कर सकती। ब्रास टैक्स की आने वाली अगली एपिसोड तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।